Good morning, everyone. Welcome everyone to the Jnana Sadhana Pratishthan. In this today's lecture, we are going to discuss about the angular momentum in terms of moment of inertia. Right. In the last lecture, we have seen moment of inertia and its conservation. We are in the rotational dynamics. Let me explain you about the angular momentum. Angular momentum is denoted by letter L, and it is related with the letter P. P is nothing but the linear momentum, L is nothing but the angular momentum. Both are the vector quantities. In the last lecture, what we have seen dl by dt, which is equal to 0. It means that L is constant or L is conserved. This we have seen. Now in this today's lecture, we are going to discuss about the expression for angular momentum in terms of moment of inertia. What is meant by moment of inertia? That everyone is known about. Moment of inertia is denoted by letter I. It means that we will have to define L in terms of I. Something is here, I into omega. We will have to prove this. We will have to prove this expression, right? So to prove this expression, what we need some rigid object. This is the rigid object or rigid body. Rigid body means what? Irregular body. There is no any definite shape. This is the definite shape, right? This is the square. So this is the rectangle. Circle means definite shapes are there. Triangle like this. But this is the rigid body which is having irregular shapes, and this is the axis of rotation which is going to pass from the body, right? Now we are going to calculate, or we are going to find the expression for angular momentum in terms of moment of inertia I. Moment of inertia is denoted by letter I, and which is the product of m and r square. Now let us consider a rigid object rotating with a constant angular speed omega about an axis perpendicular to the plane of paper as shown in figure. You can see the figure, and in this figure omega is there. Omega means what? Angular speed, which is the body is going to rotate about this axis. Axis च्या भोवती ही बॉडी काय होत आहे? रोटेट होत आहे. I'm sorry. This body is going to rotate about this axis whose angular velocity is given by w. Now masses, let us consider masses m1. Here we have m1, m2, like this m3, m4, m5 up to mn masses are there. r1, r2, r3 up to rn are the perpendicular distances. We call it as a radius of gyrations from the center of axis to the center of mass, right? Now let us go for the second point. Point wise you will have to write down. हे लिहून घ्यायचं सर्वांनी. Points लिहून घ्या सर्वांनी. Let us consider the object to be consisting of n number of particles of masses. Masses काय आहेत? n number of particles चे m1, m2 up to mn. पहिल्या पार्टिकलचं मास m1, दुसऱ्या पार्टिकलचं मास m2, तिसऱ्या पार्टिकलचं मास m3 up to mn at respective perpendicular distances r1, r2 up to rn. परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस काय आहेत मग त्यांचे? पहिल्या पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स r1, दुसऱ्याचं r2, तिसऱ्याचं r3 आणि शेवटच्याचं rn. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे काय? इट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्टन्स ऑफ मास फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲज द ऑब्जेक्ट्स रोटेट्स. आता जर ऑब्जेक्ट रोटेट होत असेल तर त्याची काहीतरी अँग्युलर स्पीड असली पाहिजे. ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम युसीएम. युसीएम मीन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ द सेम अँग्युलर स्पीड ओमेगा. सर्वांची सेम अँग्युलर स्पीड काय असेल? ओमेगा असेल. अँग्युलर स्पीड इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा. बट द डिफरंट लिनियर स्पीड्स. पण लिनियर स्पीड काय आहेत? प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आहेत. पहिल्या पार्टिकलची लिनियर स्पीड v1 विच इज इक्वल टू r1 ओमेगा. दुसऱ्या पार्टिकलची स्पीड v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा. तिसऱ्या पार्टिकलची स्पीड इथे येईल कुठेतरी v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, आणि चौथ्याची vn इज इक्वल टू rn ओमेगा. लिनियर स्पीड वेगळी आहे, पण त्यांची अँग्युलर स्पीड. अँग्युलर म्हणजे काय? तर टोटल बॉडी युनिफॉर्म स्पीडनं मूव्ह होत आहे. टोटल बॉडी ही युनिफॉर्म स्पीडनं मूव्ह होत आहे, म्हणून सर्वांची स्पीड अँग्युलर स्पीड ही सेम आहे. पण लिनियर स्पीड काय असणार आहे? वेगवेगळी आहे. पहिल्या पार्टिकलची वेगळी, दुसऱ्याची वेगळी, तिसऱ्याची वेगळी, लाईक दिस. v1, v2, v3 अशा पद्धतीने ते चेंज होत जाणार आहे. आता v1चं फॉर्म्युला काय येईल मग? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. v2 इज इक्वल टू काय येईल मग? r2 ओमेगा. v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा अँड
Vn is equal to Rn omega like this. Now linear momentum of the first particle is given by, जर आपल्याला समजा लिनियर मोमेंटम काढायचा असेल p, ॲक्च्युअली आपल्याला काढायचं आहे अँग्युलर मोमेंटम. लक्षात ठेवा, वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट अँग्युलर मोमेंटम एल, पण अँग्युलर मोमेंटम एल साठी लागतं p, p साठी लागते आपल्याला v, म्हणजे पहिले आपल्याला काढावं लागणार आहे v. तर स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊया. v काढण्यासाठी काय लागेल आपल्याला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. हे झालं नॉर्मल किंवा जनरल इक्वेशन. पहिल्या पार्टिकलसाठी काय येईल मग, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, राईट. आता p काढायचे, p म्हणजे काय आहे, m इंटू v. हे झालं जनरल एक्सप्रेशन. पहिल्या पार्टिकलसाठी जर p काढायचं असेल, p म्हणजे लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विच इज इक्वल टू m1 v1. पण v1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, ह्या पद्धतीने आपल्याला काढत जायचं आहे. l इज इक्वल टू आपल्याला परत माहिती r इंटू p, हे एक्सप्रेशन आहे. पण पहिल्या पार्टिकलसाठी r1 p1 अशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता बघा, p1 इज इक्वल टू काय मिळालं मग, m1 v1. सो m1 r1 ओमेगा. v1 ची किंमत ठेवली, m1 इंटू v1 p1. p म्हणजे काय आहे, लिनियर मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. m1 इंटू v1. m1 म्हणजे पहिलं मास आणि v1 म्हणजे पहिल्या मासची वेलॉसिटी. सो m1 इंटू r1 ओमेगा. r1 ओमेगा कशामुळं, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा आहे त्यामुळे इथं घेतलं. इट्स अ डायरेक्शन इज अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ v1, म्हणजे पहिल्या पार्टिकलची जी डायरेक्शन असेल तीच असेल मोमेंटमची डायरेक्शन. कुठलं मोमेंटम आहे ते, लिनियर मोमेंटम. आता अँग्युलर मोमेंटम काय मिळेल बघा, इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज दस ऑफ द मॅग्नेट्यूड L1 इज इक्वल टू P1 R1. अँग्युलर मोमेंटम काय असेल मग पहिल्या पार्टिकलचं, L1 इज इक्वल टू P1 R1. सो P1 ची व्हॅल्यू काय आहे, m1 R1 ओमेगा आणि हे एक R1. सो काय मिळेल मग आपल्याला, m1 R1 इंटू R1 स्क्वेअर. हे लिहून घ्यायचे सर्वांनी. यू आर गोइंग टू राईट दिस वन, एक्झाम आहे संडेला. L1 इज इक्वल टू P1 R1. पण आपल्याला माहिती आहे L1 इज इक्वल टू P1 ची व्हॅल्यू काय आहे, m1 R1 ओमेगा इंटू दिस R1. हे एक R1 आहे. सो R1 इंटू R1 काय मिळेल मग, R1 इंटू R1 स्क्वेअर मिळेल. सो मग आपल्याकडे एक्सप्रेशन काय मिळणार आहे, L1 इज इक्वल टू m1 R1 स्क्वेअर ओमेगा. L2 इज इक्वल टू काय मिळेल, सेम वे L2 इज इक्वल टू m2 R2 स्क्वेअर ओमेगा. L3 इज इक्वल टू m3 R3 स्क्वेअर ओमेगा अप टू Ln इज इक्वल टू काय मिळणार आहे मग, mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. म्हणजे पहिलं पार्टिकलचं L1, दुसऱ्या पार्टिकलचं L2, तिसऱ्या पार्टिकलसाठी L3 आणि n नंबरव्या पार्टिकलसाठी Ln मिळेल आपल्याला. हे झाले अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स L1, L2, L3 अप टू Ln. आता बघा, टोटल अँग्युलर मोमेंटम जर काढायचं असेल आपल्याला तर कसं काढणार आपण, टोटल अँग्युलर मोमेंटम L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln. तर त्या पद्धतीने आपल्याला काढता येईल. मग बघा, thus the magnitude of angular momentum of the body is given by L is equal to m1 R1 square omega plus m2 R2 square omega plus m3 R3 square omega plus up to mn Rn square omega. ह्याच्यामधून काय कॉमन काढता येईल मग, ओमेगा. सो ओमेगा आपण कॉमन घेतला तर काय उरेल मग आपल्याकडे, m1 R1 स्क्वेअर प्लस m2 R2 स्क्वेअर प्लस m3 R3 स्क्वेअर प्लस mn Rn स्क्वेअर. तर हे सर्व m1 R1 स्क्वेअर म्हणजे काय आहे आपलं, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस हे काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेकंड पार्टिकल I2. हे काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर nth पार्टिकल, राईट, In. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, आपण काय करू शकतो, ह्या सर्वांची ॲडिशन करू शकतो. ह्या सर्वांची ॲडिशन केल्यावर आपल्याला मिळणार काय आहे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय मिळणार आहे, I. मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन आहे, इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड सेंटर ऑफ मास, म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन. m1 आणि रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर, m2 आणि रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर, अशाच पद्धतीने mn आणि रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर nth पार्टिकल त्याचा स्क्वेअर. सो m1 स्क्वेअर, m1 R1 स्क्वेअर, m2 R2 स्क्वेअर अप टू mn Rn स्क्वेअर. ह्या सर्वांना कंबाईनली आपण लिहू शकतो I. आणि हे ओमेगा तर आहेच, म्हणून मग Lचं एक्सप्रेशन आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. L इज इक्वल टू काय आहे मग आपल्याकडं, I इंटू ओमेगा. कारण L कशाशी रिलेटेड आहे, L हे रिलेटेड आहे अँग्युलर वेलॉसिटीशी. सो Pचं एक्सप्रेशन आपल्याला माहिती आहे. बघा, Pचं एक्सप्रेशन काय आहे, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. त्याच पद्धतीनं
एल इज इक्वल टू काय आपल्याकडं आय इंटू ओमेगा आहे. सो पी म्हणजे काय आहे लिनियर मोमेंटम, एल म्हणजे काय आहे अँग्युलर मोमेंटम, राईट. पी म्हणजे लिनियर मोमेंटम, एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. आता दोन्हीला जर आपण कम्पेअर केलं, लिनियर मोमेंटमला आणि अँग्युलर मोमेंटमला, पी इज इक्वल टू एक्सप्रेशन आहे मास इंटू वेलॉसिटी, सर्वांना माहिती. एल इज इक्वल टू आताच आपण प्रूव्ह केलं आय इंटू ओमेगा. सो व्ही आणि ओमेगा हे एकमेकांना कसे आहेत मग ह्या एक्सप्रेशनवरून रिलेटेड आहेत. पी आणि एल एकमेकांना रिलेटेड आहेत, तर मास आणि इनर्शिया सुद्धा एकमेकांना रिलेटेड असले पाहिजेत. म्हणून रोटेशनलमध्ये मासलाच आपण इनर्शिया असं म्हणतो. सो वेअर आय म्हणजे काय बघा, सर्वांची ॲडिशन I1² M1 R1 square plus M2 R2 square up to Mn Rn square is the moment of inertia of the body about the axis, okay, which is given by about the axis of rotation. The expression for the angular momentum L is equal to I omega is analogous to the expression P is equal to mv of linear momentum. P म्हणजे linear momentum, L म्हणजे angular momentum. इकडे I ओमेगा आहे, इकडे mv आहे. I आणि m कंपॅरेटिव्ह आहेत, ओमेगा आणि v कंपॅरेटिव्ह आहेत. हे लिनियर वेलॉसिटी, ही अँग्युलर वेलॉसिटी. इकडे हे मास आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इकडे हे लिनियर मोमेंटम, इकडे अँग्युलर मोमेंटम. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय बघा काय सांगते याच्यावरून, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय रिप्लेसेस मास विच इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स. म्हणजे आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे मासनं आपण रिप्लेस करू शकतो. या पद्धतीनं आपण अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. तुम्हाला काय अडचणी असतील तर तुम्ही याच्याबद्दल विचारू शकता आपल्या लाईव्ह सेशनमध्ये. सो अंटिल नाऊ इफ यू एनी डाऊट यू मे आस्क मी. हे लिहून घ्या सर्व व्यवस्थित, काय अडचणी असतील तर आपण डिस्कशन करूया त्याच्यावरती. थँक्यू एव्हरीवन, बाय फॉर नाऊ अँड हॅव अ नाईस डे.